ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن دور میں امریکہ آئے تمام پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال کا حکم۔ خبر ایجنسی کے مطابق بائیڈن دور کے پناہ گزینوں کی گرین کارڈ کی درخواستوں پر کارروائی روک دی گئی ہے۔ جانچ پڑتال مکمل ہونے تک گرین کارڈ کی درخواستوں پر مزید کوئی کام نہیں ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن دور میں امریکہ آئے تمام پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال کا حکم۔ خبر ایجنسی کے مطابق بائیڈن دور کے پناہ گزینوں کی گرین کارڈ کی درخواستوں پر کارروائی روک دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ پوٹن اور زیلنسکی دونوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ امریکہ اور یوکرین نے جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے پر بات کی ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے پر بات چیت نتیجہ خیز رہی۔ جنگ بندی کی چند نکات پر اختلافات۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ یوکرین میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ درست نہیں کہ امریکی صدر ایک فریق کی حمایت کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان گفتگو میں اہم معاہدوں پر اتفاق ہوا۔ یوکرین روس جنگ اور سویابین اور دیگر زرعی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ سے گفتگو کے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عظیم کسانوں کے لیے ایک اچھا اور بہت اہم معاہدہ کیا ہے۔ چین کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی مضبوط اور ٹیلی فونک گفتگو جنوبی کوریا میں ہونے والی ہماری کامیاب ملاقات کا فالو اپ تھی۔ صدر شی جن پنگ نے مجھے اپریل میں بیجنگ آنے کی دعوت دی ہے جسے میں نے قبول کیا۔ چینی صدر کو امریکہ کے ریاستی دورے کے لیے مدعو کیا ہے۔ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں طرف سے مسلسل رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیلی حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ میں 70,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کے مستقل منوبات میں افتخار کا خطاب کہا۔ جنگ بندی کی پاسداری کی جائے اور اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلاء یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گلگت بلتستان حکومت کی آئینی مدت مکمل۔ اسمبلی تحلیل۔ گلگت بلتستان میں تمام وزراء، مشیران، کوارڈینیٹرز ڈی نوٹیفائی۔ نگران حکومت سے متعلق دفعات کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مقرر کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کے بعد تقرری کی منظوری دے دی۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی کی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ باہمی تعلقات، دفاع، سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت ہوئی۔ سعودی جنرل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ GHQ کا دورہ اور یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی کی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں۔ دفاعی اور سیکیورٹی سمیت تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل فیاض الرویلی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ موقف رکھتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنرل رویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نئے خواہشات کا پیغام پہنچایا اور دفاعی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ بھی کیا، جہاں ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات ہوئی۔ فریقین نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قائم دفاعی تعاون اور دیرینہ اسٹریٹجک عسکری شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی گفتگو کی، جبکہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں مشترکہ آپریشنل اور تربیتی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ فوجی قیادت سے ملاقاتوں میں سعودی جنرل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کے مثبت کردار کو سراہا۔ جنرل الرویلی نے یادگار شہداء پر بھی حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پشاور صدر میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش دھماکے میں 3 FC اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں 9 شہری بھی زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے IG خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی۔
FC हेड क्वार्टर पिशावर सदर पर दहशत गर्दों का हमला बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया गया। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए, जबकि 9 शहरी भी धमाके की जद में आए। धमाके के 11 जख्मियों को लेडी रीडिंग जबकि 1 जख्मी को खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। CCPO पिशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक सुबह 8:10 पर 3 खुदकुश हमला आवरों ने FC हेड क्वार्टर में घुसने की कोशिश की। एक ने खुद को गेट पर उड़ाया, जबकि 2 हमला आवर धमाकों के बाद अंदर दाखिल हो गए। हमला आवरों के गेट में दाखिले के बाद FC एहलकारों ने फौरी रिस्पांस दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद मेन गेट पर पहुंची और वहीं 2 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। हमला किया गया जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवान हैं वो फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पांस किए। उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किए। धमाके के बाद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात उठा रही है। दहशतगर्दों के मुकाबले में पुलिस को जदीद सहूलियात दे रहे हैं। हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमले के वक्त FC हेड क्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 FC जवान मौजूद थे। खुदकुश जैकेट से लेस 3 खुदकुश हमला आवर पैदल आए, जिनका मकसद FC अफसरान और तनसीबात को भारी नुकसान पहुंचाना था। हमले में शहीद होने वाले तीनों एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेड क्वार्टर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर पिशावर, IG पुलिस जुल्फिकार हमीद समेत चीफ सेक्रेटरी समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हकूक़ का राग लापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने तमाम जाली अमलदारों का पर्दा चाक कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान फितनाल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानिए को फरोग देने के लिए भारत समेत दुनिया के कई ममालिक से अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाने का इंकिशाफ हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए मजमूम मकासद के लिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल पूरी तरह खुल चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इतवार को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तारीखी फतह मिली। PTI को खैबर पख्तूनख्वा से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। जीत अवाम और नवाज शरीफ के नाम करती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इतवार को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह मिली। जीत अवाम और नवाज शरीफ के नाम करती हूँ। PTI को खैबर पख्तूनख्वा से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। PTI जब हार गई तो कहा गया हमारा बाइकआउट है। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया गया, ये ड्रामा था। इनके ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे जमीन बोस हो गए। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई और ये सिर्फ इसको मैं इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस के तौर पे नहीं देख रही। कभी इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस जो है वो कम ही शायद देखने में आए हैं पाकिस्तान की तारीख में। तो इन अ वे ये एक जनरल इलेक्शन था। तो मैं ये ज़रूर समझती हूँ और ये मैं कहूँगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि PTI दौर में पूरी रियासती मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। सिर्फ 20 रुपए में अवाम ग्रीन बसों में सफर कर रहे हैं। लोगों ने हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने इनको घर में घुसकर शिकस्त दी। पूरी रियासत जो थी उसकी रियासत की पूरी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी। लेकिन जब आपको अवाम पे एतमाद हो, जब आप
आपको पता हो कि अवाम आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते। अस्पतालों में फ्री दवाई मिल रही है, 100 अरब रुपए की फ्री दवाई मिल रही है, लगता है कि कोई अवाम के लिए वही अस्पताल थे ना जहाँ पे कैंसर की अद्वियात भी कैंसर के मरीजों को डिनाई कर दी गई थी। वजीर आला मरियम नवाज का इजलास में मजीद कहना था कि पंजाब में जराइम की शरह 70% कम हुई है। जराइम पेशा लोग पंजाब से भाग गए या रूपोश हो गए हैं। आज खवातीन खुद को महफूज समझती हैं।